അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് തെർമോഗ്രാവിമെട്രിക് അനാലിസിസ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? തെർമോഗ്രാവിമെട്രിക് അനാലിസിസ് തന്നെ പല വിധമുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്റ്റാറ്റിക്, ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപകമായിട്ട് പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഡൈനാമിക് തെർമോഗ്രാവിമെട്രിയാണ്. That is, in dynamic thermogravimetry, sample is heated in a particular atmosphere at a particular predetermined linear rate, and the mass is recorded as a function of time or temperature. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു വിശദീകരണം അല്ലേ? എന്താണ്? A sample is heated in a particular atmosphere, in a furnace of course, and its temperature is allowed to rise at a predetermined linear rate. Linear rate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്താണ് linear rate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Yes, for every minute there will be a fixed rise in temperature. For each minute we have 1 degree rise or 2 degree rise, something like that. Very linear. And the mass is recorded as a function of temperature or time. Linear rate ആകുമ്പോൾ temperature ആയാലും time ആയാലും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയും. നമ്മളൊന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് മോണോഹൈഡ്രേറ്റ്. CaC2O4 H2O. Calcium oxalate monohydrate, you know, on heating what happens? First loses a water molecule and gets converted into CaC2O4, that is a anhydrous calcium oxalate, which at a still higher temperature undergoes a dissociation, giving, that is losing carbon monoxide. It is converted into calcium carbonate, and calcium carbonate at a still higher temperature loses carbon dioxide, gets converted into calcium oxide, which is thermally stable up to a temperature much above 1000 degrees Celsius. 1200-1500 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് തെർമോഗ്രാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ വരെ പിന്നെ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡിന് യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. And roughly you can see that this change occurs at around 120 to 250 degrees Celsius, and the second change occurs at around 400 to 500 degrees Celsius, and the third change occurs (650 to 800 degrees) between. That depends. Everyone can depend. കുറച്ച് മനസ്സിലാവും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. And we can see that each of these reaction is of the type as A solid giving B solid plus C gas. A solid giving B solid plus C gas, and A solid again, when another result you can say giving as B solid plus, that is a solid compound decompose and releasing a gaseous component, and the remaining residue is again a solid component. Isn't it? ഇത് ഓരോന്നും സോളിഡ് ആണ്, ഇത് പുറത്തേക്ക് ഓരോന്നും ഗേഷ്യസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഓരോ സ്റ്റേജിലും അതിന് ഒരു കൃത്യമായ മാസ് ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. The loss of mass is actually due to the release or escape of some gaseous component like water, carbon monoxide and carbon dioxide in this case. ഇങ്ങനത്തെ കേസിലൊക്കെ സാധാരണ തെർമോഗ്രാഫിൽ സാരമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് തന്നെയാണ്. ഒരു സോളിഡ് ഡീകമ്പോസ് ടു ഗിവ് another solid and a gas, and since the gas escapes, the mass is reduced. And we can see that for calcium oxalate monohydrate, if you start heating from ambient temperature, that is room temperature, slowly at a particular rate, we can see that the mass remains constant up to around 120 degrees Celsius, provided the sample taken is perfectly dry. മോയ്സ്ചർ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മാസിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. ഈ പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട്. ഈ പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ എന്താണ്? CaC2O4 H2O സോളിഡ് ഗിവിംഗ് CaC2O4 സോളിഡ് പ്ലസ് H2O ഗ്യാസ്. CaC2O4 solid, CaC2O4 H2O solid giving CaC2O4 solid plus H2O gas. So at around 120 degree or something like that, it slowly started losing mass, and this
reaction will continue up to around 250 degrees Celsius. That is വളരെ വൈഡ് ആണ്, കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ പെട്ടെന്ന് അതിലെ വാട്ടർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ അങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞാൽ പോകുന്നൊന്നുമില്ല. പതുക്കെ പതുക്കെ അത് ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, മനസ്സിലായി, ദിസ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു anhydrous calcium oxalate. Then that reaction is complete by 250 degrees Celsius. Around ഇത് by 250 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു. And now this is again stable up to 400 degrees Celsius. That is a anhydrous calcium oxalate is still stable up to 400 degrees Celsius. And at around 400 degrees Celsius start slowly losing carbon monoxide, getting itself converted into calcium carbonate. And this reaction is almost completed by around 500 degrees Celsius. Then that calcium carbonate again is very stable up to 650 degrees Celsius. So, and in this temperature range, it has no mass loss. And at around 650, it again started losing mass, and finally at around 800 degrees Celsius, the mass remains constant. So, if this reaction test, if this is a proton in a graph, you can see that a graph something like will be obtained. So the reaction started at around 120 degrees Celsius, and it is almost complete by around 250 around number correct and around 400 degrees Celsius the second dissociation starts, and it is complete by around 500 degrees Celsius, and at 650 degrees Celsius the third reaction starts, and it is complete by about 800 degrees Celsius. So this graph or plot has a series of horizontal portions. You can see horizontal portions and a series of slanting portions like this. See it? And this graph or plot of a mass against a temperature or time is known as the thermogram. In the graph in the thermogram in the or simply thermogravimetric curve or TG curve. The TG curve is a thermogram. The thermogram we can see in thermogrametric or TG curve will have a particular shape like this. Step separate step yes, this step yes, this is you can see Ca C2O4 H2O. This is a minus H2O. This is a CaC2O4. This is minus CO. This is CaCO3. This is minus CO2, and finally it is a calcium oxide. So at definite temperature intervals, it will have its loss of mass due to the release of some gaseous component. ഈ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഇത്രയും നല്ല ഇങ്ങനെ ഇതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായിട്ട് വേണേൽ വരക്കാതെ ഇങ്ങനെ 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 ഇങ്ങനൊന്നും ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല, നമുക്കറിയാം. തിയററ്റിക്കൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കലി ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് അനുസരിച്ച് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് മാറിയാലും you can say that the number of slanting portions and the number of horizontal portions and the standard shape കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ല. പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ തെർമോഗ്രാമെട്രി അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്. അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ പേരാണ് തെർമോ ബാലൻസ് എന്ന് പറയും. Of course, this is an instrumental method, so we have to use an instrument that is a thermobalance. A thermobalance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും, തെർമോ ഉണ്ട് ബാലൻസ് ഉണ്ട്, വാക്കിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും, thermobalance. So it will have a provision for heating the sample in a particular atmosphere. അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മനസ്സിലാവും നമുക്ക്. ഒരു പ്രത്യേക അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ചിലപ്പോൾ വേക്കം ആവാം, ചിലപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എയർ ആവാം, ചിലപ്പോൾ ഗ്യാസ് ആവാം, മനസ്സിലായില്ല, അതെടുക്കട്ടെ. So a particular atmosphere is provided to keep the sample, and the sample is allowed to
heat or it is heated at a particular rate. And there should be provision for recording the mass continuously. Continuous ആയിട്ട് മാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ അതിലുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെന്താണ്, ഒരു ഹീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു പ്രത്യേക അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതൊക്കെയാണ് ഒരു തെർമോ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിലുണ്ടാവും. തെർമോ ബാലൻസ് is an instrument used for recording the thermogram or TG curve. The main parts of this will be, of course, first one will be a sensitive balance and a furnace being capable of programming as for a linear heating rate. Program linear heating rate കൃത്യമായിട്ട് different. Of course, the same instrument can be used for different linear rates. നമ്മളെ നോബ് തിരിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടോ 4 ഡിഗ്രി 3 ഡിഗ്രി 2 ഡിഗ്രി 1 ഡിഗ്രി 1/2 ഡിഗ്രി എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര പെർ മിനിറ്റ്. ഓരോ മിനിറ്റിൽ 1/2 ഡിഗ്രി കൂടുന്നു, ഓരോ മിനിറ്റിൽ 1 ഡിഗ്രി കൂടുന്നു, ഓരോ മിനിറ്റ് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് എൻ്റെ കാര്യം കുറച്ച് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ വേണം. പിന്നെ ബാലൻസ് വെയിറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള സംവിധാനം വേണം. ഇതിൽ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ ഇതിലെടുക്കുന്ന മാസ് സാമ്പിൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എടുക്കുന്ന നമ്മൾ വിചാരത്തിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. 10 മില്ലിഗ്രാം, 20 മില്ലിഗ്രാം, 50 മില്ലിഗ്രാം, ചിലപ്പോൾ 10 മില്ലിഗ്രാമിനേക്കാൾ വളരെ ചെറിയ സാമ്പിൾ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടിയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്. നമ്മൾ സാമ്പിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോയി, കാരണം ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് അത് തീരും. അത് ചില പ്രഷ്യസ് സാമ്പിൾസിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് അങ്ങനത്തെ മെത്തേഡ് നമുക്ക് പഠിക്കാം. നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ സാമ്പിൾ നമുക്ക് അതുപോലെ തിരിച്ചു കിട്ടും. ഇതിൽ ഇത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് മെത്തേഡാണ്, സാമ്പിളെ ഒഴിവായി പോകും. കാരണം സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചൂടാക്കി തന്നെ ഡീകമ്പോസ് നശിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, വി റിക്വയർ ഓൺലി എ വെരി സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി. ക്വാണ്ടിറ്റിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. അപ്പോൾ ആ സാമ്പിൾ ഒരു പ്രത്യേക പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഫർണസിൽ വെക്കണം. ആ ഫർണസിൽ, അതായത് ആ സാമ്പിൾ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ബാലൻസിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും മിക്കവാറും. ബാലൻസിന്റെ മുകളിലോ ഉള്ളിലോ എന്തായാലും ശരി. അപ്പോഴേ അതിന്റെ മാസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി റെക്കോർഡഡ് ആവും. എപ്പോഴേ വെൻ ദി ടെമ്പറേച്ചർ സ്ലോലി റൈസ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ലോലി റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 30 ഡിഗ്രി എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. 30-ലും 35-ലും 40-ലും 45-ലും 50-ലും 55-ലും ഒക്കെ മാസിന് യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. എപ്പോഴാണ് മാറ്റം വരുന്നത്? എപ്പോഴെങ്കിലും അത് റിയാക്ഷൻ വരുക. എല്ലാ റിയാക്ഷനും പറ്റില്ല. ഒന്നാമത് ചേഞ്ച്, ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചിനൊന്നും ബാധകമല്ല. ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ബാധകമാണ് എപ്പോഴേ വേപ്പറൈസേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് മാസ് കുറയും. അല്ലാതെ ഉള്ള ചേഞ്ചസ്, ഫേസ് ചേഞ്ചോ മെൽറ്റിംഗ് കൊണ്ടൊന്നും കാര്യം മാസമൊന്നും ഒരു മാറ്റം വരില്ല. പിന്നെ എപ്പോഴാണ് മാറ്റം വരുന്നത്? when the decomposition take place leading to the release of some gaseous component. അപ്പോഴും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ മാസ് കുറയും. ഇതുപോലത്തെ റിയാക്ഷൻസ് വാട്ടറോ കാർബൺ മോണോക്സൈഡോ എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ, സാധാരണ കുറച്ച് ചെറിയ മോളിക്യൂൾസ് പോവും. വാട്ടർ പോവും, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോവും, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോവും, ചിലപ്പോൾ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് പോവും. മനസ്സിലായില്ലേ? ചിലപ്പോൾ എന്താണ്, അമോണിയ പോവും. അങ്ങനെ കൊച്ചു ചെറിയ ചെറിയ മോളിക്യൂൾസ് ഗേഷ്യസ് കമ്പോണന്റ് അതിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ മാസ് കുറഞ്ഞ് വരും. അവസാനം നമ്മൾ എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നു അവിടെ വരെ അടുത്തുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് മാസായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോഴേ തെർമോ ബാലൻസ് ചിത്രം വരച്ചിട്ട് ബുക്കിലൊക്കെ ചിത്രമൊക്കെ വേണം നോക്കാം. തെർമോ ബാലൻസിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെ അതിന്റെ ബാലൻസ് തന്നെയാണ്. എ സെൻസിറ്റീവ് ബാലൻസ്, എ ഫർണസ് which can be programmed for heating at a particular rate, and which can provide a different atmosphere for keeping the sample. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരേ സാമ്പിൾ നമുക്ക് പല അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വെച്ചിട്ടും ഇതേ സ്റ്റഡി നടത്താം. വേഗത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം, എയറിൽ വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ല ആർഗണിലോ നൈട്രജനിലോ അതൊരു ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം. ആ ഗ്യാസിന്റെ പ്രഷർ കൂടുതലോ കുറവോ ആവാം, അത് സ്റ്റാറ്റിക്കോ ഡൈനാമിക്കോ ആവാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ എയറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കേട്ടോ. മെത്തേഡ് എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത്? ഡൈനാമിക് തെർമോഗ്രാവിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് ആവാം, ഡൈനാമിക് ആവാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഫർണസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, കൂൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1000-1500 ഹീറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത സ്റ്റഡി നടത്തണമെങ്കിൽ വീണ്ടും അതിനെ താഴെ കൊണ്ടുവരണം. അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. അപ്പോൾ കൂളിംഗുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു സാമ്പിൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സാമ്പിൾ വെക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹീറ്റ് 30 ഡിഗ്രിയും തുടങ്ങി 1500 ഡിഗ്രി ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ച് 1500 30 കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ കൂളിംഗുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണെന്ന് തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കാം. അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ടെമ്പറേച്ചർ കൃത്യമായി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. അവര് സച്ച് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ 500, 600, 700 ആയിരുന്നൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ തെർമോ മീറ്റർ ഒന്നും വെച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന് തെർമോ കപ്പിളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്നെങ്കിലാട്ടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവും. അത് വെച്ചിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൃത്യമായി മെഷർ ചെയ്ത് അത് ഇപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആണ്, പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് അതിലെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചിത്രം നമുക്ക് വരച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവങ്ങൾ. ഓക്കെ,
നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു സീ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി തെർമോഗ്രാം. ഈ തെർമോഗ്രാമിന്റെ ഷേപ്പ് പല ഫാക്ടേഴ്സ് അനുസരിച്ച് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങനെ ഇത് കുറച്ചുകൂടി വെൽ ഡീഫൈൻഡാണ്. രണ്ട് രീതിയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും മൊത്തത്തിൽ അതിന്റെ ലുക്ക് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്, യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. കാരണം 1, 2, 3 സ്റ്റേജിൽ അതിന്റെ മാസ് കുറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് വാട്ട് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് എഫക്ട് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി തെർമോഗ്രാം. എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് തെർമോഗ്രാമിന്റെ ഷേപ്പിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ആ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, മനസ്സിലാവും. മറ്റേത് സാമ്പിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സാമ്പിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിന്റെ ബാലൻസ്, മറ്റേത് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ, ഫർണസ്, മറ്റേ ക്രൂസിബിൾ, മറ്റേ സാമ്പിൾ വെക്കാനുള്ള, അതൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരും. മറ്റേന്താണ് സാമ്പിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സാമ്പിളിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ. ഇത് രണ്ടായിട്ട് ആദ്യം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തിലേക്ക് വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. What are the main instrumental factors which affect the shape of the thermogram? കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുക. ഈ പ്ലോട്ട് നമ്മൾ തെർമോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഷേപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഷേപ്പിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. ഈ ഭാഗം നീളം കുറഞ്ഞ് നീളം കൂടി പോകും, ഈ സ്റ്റെപ്പ് നീളം കൂടി കുറയും. ഇതിന്റെ ചെരിവ് ചിലപ്പോൾ വളരെ ഇതായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഷാർപ്പായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി തെർമോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ആയ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹീറ്റിംഗ് റേറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ്. നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ദ ഹീറ്റിംഗ് റേറ്റ് മേ വേരി something around 0.5 degrees Celsius per minute up to say about ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ ആവാം സാധാരണഗതിയിൽ. അതിനേക്കാൾ കുറവ് കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളത് ഒരു 1/2 ഡിഗ്രി ഓരോ മിനിറ്റിലും കൂടുക. മാക്സിമം ആവുന്നത് ഒരു 10, 15, 20 ആവുന്ന കേസിന്റെ 10 ഡിഗ്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതാണ് വരുന്നത്. സോ ദ ഹീറ്റിംഗ് റേറ്റ് മേ വാരി വൈഡ്ലി വി ക്യാൻ സേ. ഇത് വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതിന്റെ 20 ഇരട്ടി ഉണ്ട് ഇതില്ലേ. ഈ ഹീറ്റിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓരോ മിനിറ്റിലും 0.5 ഡിഗ്രി കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു കെൻ സീ ദാറ്റ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഹീറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം സേ ആംബിയന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടു 1200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, 1200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ നമുക്ക് അതിനെ ചൂടാക്കണമെങ്കിൽ 30 ഡിഗ്രി പോട്ടെ, 0 ഡിഗ്രി തന്നെ കൂട്ടി 30, 0 തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. യു കെൻ സീ ദാറ്റ് വി റിക്വയർ എത്ര വേണം? 1/2 ഡിഗ്രി ചൂടാക്കണമെങ്കിൽ 2400 മിനിറ്റ് വേണം. 2400 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? അതിന് 60 അത്രയും മണിക്കൂറാണ്. എത്ര കിട്ടും? 40 മണിക്കൂറാണ്. 40 hours ചൂടാക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് വെരി ഹൈ. കാരണം 40 മണിക്കൂർ തന്നെ ഏകദേശം 2 ദിവസം ഫുള്ളാവുമ്പോഴും ചൂടാക്കേണ്ടി അല്ലേ? അപ്പൊ 1/2 ഡിഗ്രിയൊക്കെ ചൂടാക്കും നമ്മൾ. അങ്ങനത്തെ വേണ്ട കേസിൽ മാത്രമേ ചൂടാക്കാം. സ്പെഷ്യൽ കേസിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഹീറ്റിംഗ് റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചൂടുന്നത്. ഇപ്പൊ 10 ഡിഗ്രി പെർ മിനിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ ഇതേ സാധനം 120 മിനിറ്റ് മതി, അതായത് 2 മണിക്കൂർ എടുക്കും. മറ്റേത് 40 മണിക്കൂർ എടുക്കും. വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവില്ലേ? അപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ തെർമോഗ്രാമിന്റെ ഷേപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നത് നോക്കാം. You take the case of a simple decomposition reaction of the general type. This a solid giving B solid plus C gas, that is say calcium carbonate solid on heating give calcium oxide solid plus carbon dioxide gas. ഇങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻ മനസ്സിലായി. And we can see that generally if you heat the sample at a slow rate, that is a slow rate means a small rate, you can say ചെറിയ റേറ്റ് ചൂടാക്കുക, 1 ഡിഗ്രി പെർ മിനിറ്റ് ഒക്കെ ചൂടാക്കുകയാണെങ്കിൽ you can see that if this is the shape, then shape കിട്ടുന്ന നേരത്തെ ഇതല്ലേ കിട്ടുമോ?
എ സോളിഡ് ഗിവിംഗ് ബി സോളിഡ് പ്ലസ് സി ഗ്യാസ്. എന്തൊരു ഗ്യാസ് ആയിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോയി മാസ് കുറഞ്ഞ്. കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ തെർമോഗ്രാം എടുത്ത് ഇത് മാത്രമേ കാണും. നമ്മൾ കാൽസ്യം മോണോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് കുറെ വരുന്നത്, ഓരോ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത്. കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ if you take a small sample of calcium carbonate, put it in the thermo balance and record the thermogram, you can see that it will have a very simple shape like this. This represent calcium carbonate and this represent calcium oxide. This എത്രയായിരുന്നു? 600 മുതൽ 650 മുതൽ 800 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇതാ ഈ സംഭവം നടക്കും. മറ്റൊരു മാറ്റമാണ്, വേറൊന്നുമില്ല. കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഇൻടു കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ്, അതല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നം. ഇതൊരു സ്ലോ ഹീറ്റിംഗ് റേറ്റിൽ ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ടേക്ക് ദിസ് സെയിം സാമ്പിൾ, അതേ സാമ്പിൾ അതേ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഹീറ്റിംഗ് റേറ്റിൽ അതിനെ ചൂടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റായ റേറ്റിൽ ചൂടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, യു കെൻ സീ ദാറ്റ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി തെർമോഗ്രാം will be like this. ഇത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? This is a thermogram at a slow heating rate, and the same thermogram ഒക്കെ കുറച്ച് മാറ്റി വരയ്ക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ പോവാ, എന്താ കാണുന്നത്? അപ്പോൾ അതിന്റെ ഷേപ്പിന് കാര്യം മാറ്റുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നത്, ഈ ഭാഗത്തിന് ചെരിവ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ശരിയല്ലേ? യു കെൻ സീ ദാറ്റ് ഈ ടെമ്പറേച്ചറും നോക്കുക, ഈ ടെമ്പറേച്ചറും നോക്കുക. ഈ ടെമ്പറേച്ചർ സാർ നമ്മളൊരു വാക്ക് പറയും, ദിസ് കോൾഡ് ദ പ്രൊസീജിയറൽ decomposition temperature. The procedure decomposition, or simply T initial, that is a TI എന്നേത്, initial T വലിയ T ചെയ്തു. ഇതിനെ നമുക്ക് TF എന്നേത്. Okay, this is TI, initial temperature. TF, that is the final temperature. മനസ്സിലാകുന്നല്ലോ? Initial temperature means the temperature at which you can notice a considerable decrease in mass. അവിടെ നമുക്ക് mass decrease നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, mass loss low, and TF means as the stage at which that reaction is almost complete. TF. Okay. മറ്റേ കേസിലോ, രണ്ടാമത്തെ കേസിലോ, ഇത് TI ആണ്, ഇത് TF ആണ്. അപ്പോൾ നോക്കിയാലേ ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചില്ല, ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടുക. ദിസ് TI, ഈ TI തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കിയേ, TIയും TIയും. അതായത് ഒരു സ്ലോ ഹീറ്റിംഗ് റേറ്റില്, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം, വാല്യൂവിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കരുത്. ഒരു സ്ലോ ഹീറ്റിംഗ് റേറ്റില് 650 ഡിഗ്രിയിൽ തുടങ്ങി 800 ഡിഗ്രിയിൽ അവസാനിക്കുന്നത്. ഇത് 650, that is TI is 650 and this is 800. കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഫാസ്റ്റ് ഹീറ്റിംഗ് റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് 650 വരെ തുടങ്ങുന്ന ഇടുന്ന കാണും. നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 680 700 തുടങ്ങും. കുറച്ചുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോയി, മനസ്സിലായി? ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതൊക്കെ ഇത് 30 കൂടിയാല് ഇതെത്ര കൂടുന്നത്? 30 നല്ല, ഇത് ചിലപ്പോ 890 അല്ലെങ്കിൽ 900 ആയി വർദ്ധിക്കും. എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത്? We can see simply that as you can see, ഇപ്പൊ ഈ കളർ ആദ്യത്തെ എഴുതിയത് TF 2 മൈനസ് TI 2. ഇത് 2 ആണ്, സെക്കൻഡ് ആണ്, ഇത് രണ്ടാമത്താണ്. ഓക്കെ, മറ്റേതോ ഇത് ഒന്നാമത്തെ വന്നേക്കോ. can see TF 1 മൈനസ് TI 1, TF 1 മൈനസ് TI 1. ഓക്കെ, അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ, അതായത് TI 2 മൈനസ് TI ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി. ഈ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ വ്യത്യാസം ഇവിടെയുള്ള കുറവാണ്, ഇവിടെയുള്ളത് കൂടുതലാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 650 ഡിഗ്രി തുടങ്ങി 800 അവസാനിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റർ ഹീറ്റിംഗ് റേറ്റ് ചിലപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നത് 650 പകരം 700 ആയിക്കോട്ടെ, കുറച്ച് കൂടിക്കോട്ടെ, 700 വന്ന് വെച്ചു. 50 ഡിഗ്രി മുമ്പോട്ട് പോയി. പക്ഷെ അവസാനിക്കുന്നത് 100 ഡിഗ്രി മുന്നോട്ട് പോയി. 50ന്റെ ഇരട്ടിന്നൊന്നല്ലേ, 50നേക്കാളും കൂടുതലായ ഒരു സംഖ്യ. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് പ്രശ്നം.
അതാണ് ഹീറ്റിംഗ് റേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ കാണുന്ന സാധാരണ കാണുന്ന ഇങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷനിൽ പ്രത്യേകിച്ച്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ദ ഹീറ്റിംഗ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസസ് that brings forward as the initial temperature and the final temperature is pushed further forward. കുറച്ചുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോകും. ഇവിടുന്ന് ഒരു 50 ഡിഗ്രി മുമ്പോട്ട് ഇവിടുന്ന് ചിലപ്പോൾ 60, 70, 80 ഡിഗ്രി മുന്നോട്ട്. ഇവിടുന്ന് ഒരു 20 ഡിഗ്രി പോയാൽ ഇവിടുന്ന് ചിലപ്പോൾ അതൊരു 30, 35, 40, 45 ഡിഗ്രി മുമ്പോട്ട് പോകും. അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും കാണുന്നത്. പിന്നെ റിയാക്ഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്, especially where a solid decomposes to as another solid gas, you can see that faster heating rate always causes. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ കൂടിയതെങ്കിലും ഈ രണ്ട് ഭാഗം പാരലായിട്ട് വരണമായിരുന്നു. ശരിയല്ലേ? ഈ ടി ഐയും ഈ ടി എഫും പോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോ 50 ഡിഗ്രി മുമ്പോട്ട് പോയി, ഇത് 50 ഡിഗ്രി മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിൽ ഇത് സമാന്തരമായിട്ട് വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ വ്യത്യാസം കൂടി വരുന്നു. നേരത്തെ എക്സ് ഡിഗ്രിയിൽ തുടങ്ങിയ റിയാക്ഷൻ എക്സ് പ്ലസ് എ ഡിഗ്രിയിൽ തുടങ്ങും. നേരത്തെ വൈ ഡിഗ്രിയിൽ അവസാനിച്ച റിയാക്ഷൻ വൈ പ്ലസ് എയിലല്ല, വൈ പ്ലസ് എ പ്ലസ് സംതിങ് അതിൽ മാത്രമേ അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം. മനസ്സിലായോ? ഇത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഒബ്സർവ്ഡ് ഫാക്ട് ആണ്. ഇതിന്റെ തിയറി ഒന്നും അല്ല പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായില്ലേ? യു കെൻ സീ ദാറ്റ് യെസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി തെർമോഗ്രാം വാരീസ്. അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? നമുക്ക് വലിയൊരു തെർമോഗ്രാം എടുക്കും. ഈ കാര്യം മനസ്സിലായി നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിന്റെ ഇത് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ഫാസ്റ്റർ ഹീറ്റിംഗ് റേറ്റില് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ലോസ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോകും. വെയിറ്റ് ലോസ് അവസാനിക്കുന്നത് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറെ കൂടി മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടായിരിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? The reaction starts at a higher temperature and the reaction ends at a still higher temperature. Okay. And if you take a large thermocouple or a bigger one എന്ന് കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റെപ്പുകളുടെ ഇങ്ങനെ തെർമോഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്ലോ ഹീറ്റിംഗ് റേറ്റ് കിട്ടിയ ഒരു തെർമോഗ്രാം ആണ്. ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ഹീറ്റിംഗ് റേറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ എന്തുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടേ, കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയി ഇവിടെ കുറെ കൂടി ഇവിടെ കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയി ഇവിടെ കുറെ കൂടി ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം. ഇത് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷൻ ആണ്. ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷൻ റെപ്രസെന്റ് എ തെർമലി സ്റ്റേബിൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്. ഇതൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷൻ ആണ്. ഇത് വേറൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷൻ ആണ്. പിന്നെ ഈ പോർഷന്റെ ഭാഗം ഈ കാര്യം എടുക്കുക. നേരത്തെ സ്ലോ ഹീറ്റിംഗ് റേറ്റിൽ ഇത്ര നീളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹീറ്റിംഗ് റേറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആയപ്പോ എന്താ കാണുന്നത്? ഇതിന്റെ രണ്ടറ്റത്തും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിന്റെ ഈ അറ്റത്ത് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും, ആ അറ്റത്ത് കുറച്ച് കൂടും. പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ അറ്റത്ത് കൂടുന്നത് ഈ അറ്റത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഹൊറിസോണ്ടലായ ഭാഗത്തിന്റെ നീളം സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറയും. നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഭാഗത്തിന്റെ നീളം കുറഞ്ഞു വരും. ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷൻ എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എ തെർമലി സ്റ്റേബിൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലൈക്ക് സേ ആൻഹൈഡ്രസ് കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റ് or say calcium carbonate or calcium oxide or the starting compound CaCO4H2. ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഗ്രാഫിൽ വെച്ച് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ റേഞ്ച് കുറഞ്ഞു വരും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ഈ സ്ലോപ്പിംഗ് പോർഷന്റെ സ്ലോപ്പ് കൂടി വരും. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് കൂടുന്നത് ഈ പ്രത്യേക സ്റ്റൈലിലായിരിക്കും. ഈ ഭാഗത്ത് കുറവ്, ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്ന സ്ലോപ്പ് ചെരിഞ്ഞു പോകും. എത്രത്തോളം ഇത് ചെരിയുന്നോ അതിനനുസരിച്ച്, കാരണം ആകെയുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഈ റേഞ്ചാണ് 0 ഡിഗ്രി ഓർ 30 ഡിഗ്രി അപ് ടു 1200. ഈ റേഞ്ചില് ഈ ഭാഗം വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് മറ്റേ ഭാഗം എന്താവണം? ഈ ഭാഗം വലുതാനുസരിച്ച് ഈ ഭാഗം എന്താവണം? ചെറുതാവണം. അത് ചെറുതായി പോകും. ഈ ചെറുതായ ഭാഗങ്ങൾ എന്താ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷൻസ് എ തെർമലി സ്റ്റേബിൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യമുള്ളത്, നേരത്തെ തന്നെ ഒരു തെർമോഗ്രാമില് സ്ലോ ഹീറ്റിംഗ് റേറ്റ് തന്നെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷന്റെ നീളം ദ ലെങ്ത് ഈ സ്മോൾ ചെറുതാന്ന് വിചാരിച്ചു ഏകദേശം അങ്ങനെ വരാം. ഒരു 500 ഡിഗ്രി, മറ്റേത് ഒരു 600 ഡിഗ്രി, ഒരു 100 ഡിഗ്രിന്റെ വ്യത്യാസം. 500 550 അടിക്കുന്നത് 600 ആയിക്കോട്ടെ, 600 ഡിഗ്രി.
100 ഡിഗ്രീന്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. അത് ഫാസ്റ്റർ ഹീറ്റിംഗ് റേറ്റ് ആകുമ്പോഴോ ഈ ഭാഗത്ത് നീളം കുറയും. സ്റ്റിൽ ഫാസ്റ്റർ ആകുമ്പോഴോ അത് പിന്നെയും കുറയും.